अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मन जब भगवान में लग जाता है तो शांत हो जाता है। कैलाश के अंदर शिव भवानी के साथ जब बैठे हैं, तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया तो ऐसा लिखा कि शांत रस जैसे जैसे साक्षात शांत रस बैठा हो, मूर्तिमंत शांत रस बैठा हो, ऐसे हमारे भोलेनाथ कैलाश में विश्वास के वट के नीचे अपने अंदर अपने हृदय में अपने इष्टदेव बाल कृष्ण का स्मरण कर कर उसके मंत्र का जाप करते हुए मानो कि साक्षात शांत रस बैठा हो, ऐसे बैठे। चाह गई चिंता गई मनवा दो परवाह, जाको कछु न चाहिए वो साहन के साह। है इच्छा जिसको नहीं है कुछ लेने की कुछ देने की, न सम्मान की न सत्ता की। चाह गई, जिसकी चाह गई तो उसकी चिंता भी गई, चाह गई चिंता गई तो फिर मनवा बेपरवाह, फिर उसका मन मुक्त है। इसे किसी से कुछ आशा है तो मन चिंतित रहेगा कि कहीं वो बुरा न मान जाए। उसकी आव भगत करने में मन चिंतित रहता है। लेकिन चाह गई चिंता गई तो फिर मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वो तो साहन के साह। हा? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साह है। इसलिए फकीरी और बादशाही यही है। क्या अमीरी की वो अमीरी ही क्या जिसका दिल फकीर न हो, और फकीर की वो फकीर ही क्या जिसका दिल अमीर न हो। जिसके पास कुछ भी न हो फिर भी आत्मदेव जैसा संपत्तिवान व्यक्ति जब चरणों में मस्तक झुकाकर कहे कि बाप जी सब कुछ है लेकिन परिवार में पुत्र नहीं है, तो जिसके पास कुछ न होते हुए भी जिसका दिल अमीर है, उसने कहा कि ये फल ले जा, तेरे संसार में पुत्र प्राप्ति होगी। नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं है मगर उसका दिल अमीर था। न होते हुए भी हुंडी लिखी और सामड़िया को हुंडी पास भी करनी पड़ी। ये दिल की अमीरी की बातें हैं सब। और ये फकीरी ये अमीरी दिल की, कपड़ों की नहीं। दिल की अमीरी भगवत कथा श्रवण करने से ही आती है। विशाल हृदय हो जाता है उसका। जैसे खुली छत पर हम सोते हैं तो आसमान जब देखते हैं तो कितनी विशालता है, वैसे भगवत प्रेमी भक्त का हृदय बहुत चौड़ा हो जाता है। उसमें लंबाई भी है और उसकी भावनाओं में गहराई भी है। और वो तभी संभव है जब हम सबके हृदय में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो। देखो यहाँ मथुरा में से ठाकुर जी गोकुल में जब आए तो व्यास जी यहाँ लिखते हैं कि नंद बाबा कैसे हो गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो लादो महामना, आहुई विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः। इतना आनंद हुआ, इतने बाबा उदार हो गए। कितनी उदारता कि लाला का जन्म हुआ तो सब दर्शन करने के लिए नंदालय आने लगे अपने घर में जोथा लेकर। और नंद बाबा के पास आए
तो नंद बाबा अपने पास जो हो पूरा का पूरा उसको दे दे। अब नंदालय से बधाई लेकर कोई अपने घर जा रहा हो और सामने कोई मिले उसके ही गांव का, तो कहे कि बधाई हो नंद बाबा के वहाँ लालो भयो, तो जो नंद बाबा से सौगात लेकर आ रहा था वो बधाई देने वाले को भी ये सौगात दे देता था। जाही पावा राखा नहीं ताही, सर्वसदान, जो था वो सब दान कर दिया। इतनी उदारता। कहां पर जन्म और कहां पर जन्मोत्सव। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन जन्मोत्सव गोकुल में हुआ। ये कन्हैया की लीला है। रात को जो कंस जैसे पापी राजा की जेल में से छूटने का सामर्थ्य रखता है, वो कन्हैया गोकुल की भोली गोपी, भोले गोवाल, नंद बाबा, यशोदा, उसके प्रेम के बंधन में से जिंदगी भर मुक्त नहीं हो पाए। जाने पोते मुक्त जेल मांथी छूटी अने मोटी जेल में बंधावा माटे रात्रे आव्या होय। गोपीओना प्रेम में એટલે કોઈ ભક્ત હોય તો એમ કીધું તું અજય અમર છે, અવિનાશી છે, અને છતાં ગોકુળમાં શા માટે આવ્યો? તું અજય અભય ને અવિનાશી, તું ગોકુળ સિદ્ધને નાસી ગયો। અજય અભય ને અવિનાશી, તું ગોકુળ સિદ્ધને નાસી ગયો। જય અભય ને અવિનાશી, તું ગોકુળ સિદ્ધને નાસી ગયો। અજય અભય ને અવિનાશી, તું ગોકુળ સિદ્ધને નાસી ગયો। સુંદર સગડા સ્થળ છોડીને તારો જન્મ જેલમાં કેમ થયો? સુંદર સગડા સ્થળ છોડીને તારો જન્મ જેલમાં કેમ થયો? દુનિયાના દુખડા હરનારા તું જાતે દુખી કેમ થયો? દુનિયાના દુખડે હરનારા તું જાતે દુખી કેમ થયો? મા બાપને રાખી બંધનમાં પછી ગોકુળમાં તું કેમ ગયો? આપને રાખી બંધનમાં પછી ગોકુળમાં તું કેમ ગયો? નિર્બંધ છતાં વ્રજ ગોપીના બંધનમાં બંધ તું કેમ થયો? નિર્બંધ છતાં વ્રજ ગોપીના બંધનમાં બંધ તું કેમ રહ્યો? દુનિયાના દુખડા હરનારા તું જાતે દુખી કેમ થયો? દુનિયાના દુખડે હરનારા તું જાતે દુખી કેમ થયો? હે કનૈયા, અરે देखो, सारी दुनिया का बंधन तोड़ने वाले है नाथ, गोपियों के प्रेम के बंधन में क्यों बंधा? वैसे तो बहुत ज्ञानी है। गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा कि निर्बंध हो जा, और खुद गोकुल वासियों के प्रेम में से निर्बंध नहीं हो पाया। देखो, भगवान को बांधने के लिए सबसे मजबूत यदि कोई जंजीर हो तो उसका नाम है प्रेम, स्नेह। भगवान प्रेम से बनते हैं। एक और तो यहाँ हर दिन उत्सव हो रहा है गोकुल में, लेकिन एक और मथुरा में क्या स्थिति है?
यहाँ से नंद बाबा जैसे ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यशोदा की पुत्री जो माया, उसको टोपले में रखकर मथुरा गए। जैसे ही टोपला नीचे उतारा तो सारे के सारे बंधन जैसे थे, जेल के दरवाजे बंद हुए, पैरों में बेड़ियां लग गई और माया रोने लगी। जैसे ही वो रोई तो सभी पहरेदार जाग उठे। कन्हैया रोया नहीं। राम का जन्म हुआ तो राम रो नहीं रहा था, तो माँ ने कहा कि रोवो, हमारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा ऐसे बातें नहीं करता, बालक बनकर बातें नहीं करता, रोता है, तो रोने लगे। और यहाँ कन्हैया ने सोचा कि वहाँ तो जब राम अवतार में मैं रोया तो सब मिठाई लेकर दौड़े, यदि यहाँ रोऊंगा तो मामा तलवार लेकर दौड़ेंगे। यहाँ तो सबसे अच्छी चुप, कुछ नहीं बोलना। लेकिन जैसे माया आई तो माया ने रोना शुरू किया, सब जाग उठे। सबको पता चला कि कोटड़ी के अंदर देवकी ने बच्चे को जन्म दिया। माया आवे ने એટલે બધાને ખબર પડે હો, ક્યાંકથી લોટરી લાગી જાય। માયા આવે એટલે શું, આખા ગામને ખબર પડે, નવી ગાડી આવી જાય, નવું મકાન થઈ જાય, એની વાત બદલાઈ જાય, એનો ઢંગ બદલાઈ જાય, આપણને ખબર પડી જાય કે આના ઘરમાં માયા આવી। કંસના દ્વારપાળોએ જઈને કંસને કીધું કે મહારાજ, દેવકીનો 8મો ગર્ભ, 8મું સંતાન, એનો રડવાનો અવાજ સાંભળીને અમે આવીએ છીએ। ત્યારે આટલા દિવસથી પોતાના કાળની રાહ જોઈને બેઠેલો કંસ દોડી અને દેવકી પાસે પહોંચી ગયો। જઈ અને હાથમાંથી બાળકી લેવા જાય ને ત્યાં તો દેવકી એમ કહે છે કે ભાઈ, આ પુત્ર નથી, આ તો અબડા છે। કંસ કહે અબડા ક્યારે સબડા થાય એ નક્કી નહીં, મારે તો 8મા સાથે લેવા દેવા છે, એ પછી પુત્ર હોય કે પુત્રી। અને દેવકીના હાથમાંથી એ પુત્રીને ખેંચી, બાળકીને ખેંચી અને આમ ચક્કર ચક્કર ઘુમાવીને દિવાલ સાથે પટકવા જાય ત્યાં તો કંસના હાથમાંથી માયા છૂટી આકાશમાં અષ્ટભુજા ધારણ કરી અને એમ કહે છે કે મૂર્ખ, તું મને શું મારવાનો હતો? તને મારનારો જન્મી પણ ચૂક્યો છે અને યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચી પણ ગયો છે। યોગ માયાના શબ્દ સાંભળી અને કંસની નીંદ હરામ થઈ ગઈ। હે, ભારે કરી। પોતાના દરબારમાં આવીને વિચાર કરે છે કે મારો કાળ સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી ગયો છે તો ક્યાં હશે? આ બાજુ કોટડીમાં બેઠા બેઠા દેવકી અને વસુદેવ વાત કરે છે। દેવકી વસુદેવને એમ કહે છે કે કંસે જ્યારે એમ પૂછ્યું કે આ તમારો પોતાનું સંતાન છે, આ પુત્રી તો આપણી નથી, એ તો યશોદાની છે, અને છતાં સત્ય વચન બોલનારા તમે આજે જૂઠ બોલ્યા કે હા આ પુત્રી અમારી છે, આવું જૂઠ બોલાય? ત્યારે વસુદેવ એમ કહે છે કે દેવકી, બાળકનો જન્મ થાય ને ત્યારે હર બાપ કંઈક ને કંઈક સોગાદ બધાને આપે, લાહણી કરે, દાન કરે, કંઈક ને કંઈક ન્યોછાવર કરે, ગૌદાન કરે। આ કોટડીમાં મારી પાસે કાંઈ હતું નહીં, અને માણસે દાન કરવું હોય ને તો સારામાં સારી વસ્તુનું દાન કરાય, ખરાબ ન કરાય, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુનું દાન કરાય। દેવકી, તને ખબર છે મારા જીવનમાં મારા માટે હંધાઈથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો કંઈ હોય તો મારું વચન, સત્ય વચન। મેં આજે લાલાના જન્મ નિમિત્તે આ સત્ય વચન જ કંસ માથે ન્યોછાવર કરી દીધું। બાકી રામાયણ તો કહે છે
नहीं असत्य समपातक पूंजा नहीं असत्य समपातक पूंजा गिरीशम होहि की कोटि कगूंजा गिरीशम होहि की कोटि कगूंजा नहीं असत्य समपातक पूंजा असत्य બોલવું એના જેવું મોટું પાપ નથી અને સત્ય સમાન કોઈ પુણ્ય નથી. બીજા ગમે તેટલા સત્કર્મ કરો પણ જો સત્ય વ્રત તમે ધારણ કરો તો એના જેવું મોટું પુણ્ય એક પણ નથી. પણ શાસ્ત્ર આપણને ઘણી મર્યાદાઓ બતાવે છે कि हर वक्त सत्य भी धर्म नहीं है और हर वक्त असत्य भी अधर्म नहीं है. क्यारेक क्यारेक असत्य धर्म है बोलवू है અને ક્યારેક ક્યારેક સત્ય બોલવું એ પણ અધર્મ છે. और इसीलिए देश काल समय पात्र ये देखकर धर्म का निर्णय होता है कि ये समय पर हमारा धर्म क्या है. धर्म का तत्व भागवत महाभारत कहता है कि गहरी गुफा में अंधकार में छिपा हुआ है, उसको समझना इतना सरल नहीं है. धर्म नहीं असत्य सम पातक पुंजा असत्य जेवुं मोटું પાપ નથી પણ કોઈની ગૌ હત્યા થતી હોય કોઈનો જીવ જાય એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે અસત્ય બોલીને પણ જો એનો જીવ બચી જતો હોય તો ત્યારે અસત્ય એ ધર્મ છે. ગાયને મારવા માટે પાછળ દોડ્યા હોય આપણે જોયું છે કે ગાય આ દિશામાં ગઈ છે પાછળ મારવા માટે પડેલા કસાઈ આપણને પૂછે कि गाय किधर गई. वो समय पर बताना कि गाय इधर गई है वो सत्य भी अधर्म माना जाएगा. उस समय हो सके तो मौन रहा जाए और यदि बोलना आपकी व्यवस्था हो बोलना यदि आपकी जरूरियात बन जाए तो फिर असत्य का भी सहारा लेना पड़े तो वो असत्य भी वो समय पर धर्म होगा. उसको मार्ग भटका देना सही उत्तर नहीं देना. एक लग्न करवा हो त्यारे हाचे हाचू बोली दो तो थाय एम मानो छो तम. જ્યારે સંબંધ કરવો હોય ત્યારે બે પક્ષમાંથી થોડું થોડું તો હાલતું જ હોય. હવે આમાં શું મારે વિસ્તાર કરવો આના તો તમે બધા PhD કરેલો હોય હે તમને ખબર જ હોય બધી. આમ લગ્ન સંબંધ કરવાનો હોય તો હે આખું આમ ઘરમાં કલર કરી નાખે દોયડા વગરના ફોન આવી જાય બધું આમ થોડા દી પૂરતી દુકાન એકાદી ગોઠવી દે. કેવા તાલ તાસીરા કરો છો અને પાછા પૂછે કે છોકરો શું કરે છે નો એવા ગુણ બતાવે ઓલાને ત્યારે ખબર પડે કે હું આવો છું. અને કેટલા આમ એકદમ આમ આમ જાણે આમ દેવના દીકરા હોય ને એવા થઈ જાય નહીં. हमारा तो अनुभव है हम पुस्तक से ज़्यादा मस्तक पढ़ते हैं समाज का ज़्यादा रीडिंग करते हैं. पुस्तक में से निकला हुआ ज्ञान तो कभी कभी टंकी का पानी जैसा है खाली हो जाता है लेकिन आप सभी में से जो मिलता है वो तो कुएं का पानी है निकालो तो निकलता रहता है. સમજાવીને મૂકે છે ઘરેથી છોકરાને કે જો અહીંયા જઈને કાંઈ તને પૂછે તો થોડું વધારીને જ કહેવાનું તો જ સંબંધ થાય દીકરા. તો કે કંઈ વાંધો નહીં બાપુજી
તમે કહો એમ. તો બેઠા ને ચા પાણી આવ્યા એટલે દીકરીના બાપે પૂછ્યું છોકરાને કે કેટલું ભણ્યા છો? આમ તો 10 જ ભણ્યો હતો, પછી વધારી દીધું, કોલેજ કરી છે. અચ્છા, તમારે મકાન તો બે અહીંયા અમદાવાદમાં 2 છે, હૈદરાબાદમાં 2 ભાડે આપ્યા છે. નાના મોટા તો બીજા કેટલા જ એમને ખબર ન હોય, પણ મોટા મોટા આવા મકાન હતું એક જ હો, એ ભાડાનું, વધારી દીધું. પછી કે ભાઈ કેટલા છો? એક હતો 4 કીધા. બાજુમાં બાપાએ ડોરા કાઢ્યા કે વધારવા જોગવું હોય એ વધારાય. પછી બાપાને એમ થયું સંપત્તિ વધારી દીધી છે એટલે ભાગ્યા વધી જાય તો બહુ હમેવાળાને વાંધો નહીં આવે. નહીં તો એમ થાય કે એક મકાનમાં 4 ભાઈ, કેમ કે આને ખેતરા વધારી દીધા, ફેક્ટરી વધારી દીધી, જમીનો વધારી દીધી, એટલે ભાગ્યા વધી જાય તો બહુ વાંધો ન આવે. પણ એમાં આને ઠહકવું આવ્યું, શરદી. તો કે શરદી છે કે શરદી હોય, 10 વર્ષ જૂનો દમ છે, એમાંય વધારો કરી નાખ્યો. એટલે પણ આમાં ન કરાય. બાપા કે હવે તું જટ ઊભો થા. ઓલો એમ પૂછે કે તારે માં કેટલી છે? પાછો એ 3-4 ન કરી નાખતો. હાલ જટ ઘરે હાલ તું. હે પણ થોડું ધંધામાં વાંધો નથી. શાસ્ત્ર એમ કે છે ધંધો કરવા બેસો ત્યારે તમે ગ્રાહકને જે ભાવે આવ્યું હોય એ જ ભાવે કહો તો તમારો ધંધો હાલે. એટલે એમાં જે ધંધો કરવાનો જે ધર્મ છે એ ધર્મ પ્રમાણે અમુક ટકા જે એ પ્રમાણે ધર્મ કરે. સામેવાળાને હાવ પછી એમ નહીં, એ અમુક મર્યાદા છે. એમ દેવકી આવા પાપી કંસને નાશ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે એનો પાપનો ઘડો ભરાય. એટલે આના માટે સામે બોલેલું અસત્ય એ અસત્ય ન કહેવાય. આમ તો અહિંસા પરમો ધર્મ, હિંસા ન કરવી, બરાબર? તમામ શાસ્ત્ર એમ કહે. શિક્ષાપત્રી ઉઘાડો તો પહેલા એ આવે. નાના એવા જીવજંતુને પણ જાણી જોઈને ક્યારેય મારવા નહીં. અમુક યુગ જેમ આગળ જાય છે એમ અમુક જગ્યાએ હિંસાઓ બહુ ઘટી ગઈ અને અમુક જગ્યાએ બહુ વધી ગઈ. આપણે પહેલા દિવસે કાં બીજા દિવસે વાત કરતા હતા ને, માતાઓને સવારે રસોઈ કર્યા પછીનો બીજો પ્રોગ્રામ શું હોય? એકબીજાના માથામાં ટોલા મારવાનો. અત્યારે આ આખી શેમ્પુ ને હાબુ એવા આવ્યા છે કે આ આખી જાતિ જ નાબૂદ થઈ ગઈ. મળે છે અત્યારે ક્યાંય લીખું ટોલા? નહીં તો નખ ઉપર ચડાવ્યો ન જાય. પાછા વખાણ કરે કે તારા બહુ પાકો છે. આ કઈ હરીફાઈ છે મારવાની? આ હિંસામાં પણ આનંદ લેતા હતા ગામડાના લોકો. આજની પેઢીને તમે પૂછો ટોલો જોયો છે કે ન જોયો હોય? હે, આ આશીષભાઈને જ પૂછો ને ટોલો જોયો છે? બોલો. અમેરિકા જોયું છે પણ ટોલો ન જોવા મળે. લીખું જોઈ છે? કેટલી હિંસા ઘટી ગઈ. ઘરે ઘરે ઉમરે થતી હતી આ હિંસા, ઘટી ગઈ. લાકડાની અંદર ઉધઈ લાગી ગઈ હોય, લાકડાની અંદર કેટલી જીવાત હોય, સીધું આપણે ચૂલામાં નાખીને રસોઈ બનાવતા, કેટલી હિંસા થતી. ગેસ આવી ગયા ઘરે ઘરે, હિંસા બચી ગઈ કે નહીં? આમ જોવો તો ઘણી બચી ગઈ છે, પણ એક બાજુ જોઈએ ને તો હિંસા ઘણી વધી ગઈ છે. આપણા અમુક શોખ એવા છે એના કારણે ઇનડાયરેક્ટ પણ આપણે હિંસાના ભાગીદારી બનીએ છીએ. જેમ પુણ્યમાં પણ ઇનડાયરેક્ટ ભાગીદારી બનીએ છીએ. કોઈને આંગળી ચીંધવાનું પુણ્ય મળે એવી રીતે ઘણા એમ કહે છે કે અમારે ગાયોની સેવા કરવી હોય ને, સંપત્તિ ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ તમારા ઘરની અંદર તમે ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી, બધી જ ગાયની વસ્તુ વાપરવાનો ઉપયોગ કરી દો. માર્કેટનો એવો નિયમ છે કે જેની ડિમાન્ડ વધે એનું ઉત્પાદન વધે અને એના એ ઉદ્યોગ પ્રત્યેની લોકોની ચાહના વધે.
તમારે જોતું હોય એટલે સામેવાળાને એની માવજત કરવી જ જોઈએ ગાયોની. પણ સામે સામે તમે જે ગરમીમાં કોટ પહેરતા હોય, બેલ્ટ પહેરતા હોય, પર્સ રાખતા હોય, એમાં કોઈ પશુઓનું ચામડું ઉપયોગમાં આવતું હોય તો એમાં પણ તમે ભાગીદાર છો. તમે વાપરો છો માટે કોઈના શરીર ઉપર છરી ચાલે છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટ પાપ પણ ન થાય અને ઇનડાયરેક્ટ પુણ્યના આપણે ભાગીદારી બનીએ, આવો વિવેકપૂર્ણ જો વિચાર કરવામાં આવે. એટલે ધર્મ ક્યારે શું છે? સરહદ ઉપર જે સૈનિકો હાથમાં મશીન ગન લઈને ઊભા છે એ અમે દુશ્મનો આવે ને ત્યારે એમ કહે અહિંસો પરમો ધર્મ, તો ચાલે? ત્યારે એને દુશ્મનને મારવા એ એનો ધર્મ છે. ભલે વિનોબા ભાવે એમ કહે છે કે હિંસયા દુયતે ચિત્તમ યસ્ય સ હિન્દુ, હિંસા કરવાથી જેનું દિલ દુખાય એ હિન્દુ. પણ એ દયા પાછી સરહદ ઉપર ન ચાલે. એટલે સમય, પાત્ર, સ્થાન આ બધું જોવું જોઈએ. અત્યારે આ સમય શેનો છે? કથાનો સમય છે. આ વ્યાસપીઠ છે. અહીંયા સામે અરીસો મૂકીને હું વાળ ઓરું તો જોકે એ વ્યવસ્થા જ નથી આપણે, પણ અહીંયા જે ન થતું એ અહીંયા ન થાય, કારણ કે આ સ્થાન વ્યાસપીઠનું છે. તમે અહીંયા સામે બેઠા છો, સભા મંડપ છે, કથા ચાલે છે, અહીંયા તમે બીડી પીવો તો ચાલે? પીતા હોય તો અહીંયા ન પીશો તમે. શું કામ નથી પીતા? કે આ સ્થાન એના માટેનું નથી. આ વિવેક તો સ્વયં હોવો જોઈએ. આશ્રમ હોય તો આશ્રમમાં બીડી ન પીવાય, ગંગાના કાંઠે બીડી ન પીવાય, ગંગામાં હાબુથી નવાય નહીં, ગંગામાં થૂકાય નહીં, ગંગામાં કોગળા ન કરાય. આ સામાન્ય વિવેક છે બધા. આપણે શરીરને ચોખ્ખું કરવા માટે હાબુ લગાવે છે, આમાં તમામ પ્રકારની વનસ્પતિઓના રસ આવે છે. પાપ તો ધોવે, મેલે ઉપરના શરીરનાય ધોવે. એટલે તમે જે સ્થાનમાં જાઓ ને એ સ્થાનની મર્યાદાઓ એ સ્થાન પ્રમાણે જ કરવી પડે. આશ્રમ હોય તો એમાં જ્યાં ત્યાં થૂકાય નહીં, આશ્રમની અંદર વ્યસન ન કરાય. સામે પાત્ર કયું છે એ જોવું પડે. તમારો મિત્ર હોય ને તમે હાથ મિલાવો કે આહા ઘણા દિવસથી તું આવ્યો નહીં, ખંભા ઉપર હાથ થપથપાવો ચાલે. પણ તમારા ગુરુ ઘણા સમયે તમને મળે તો એના ખંભા ઉપર હાથ ન થપથપાય. તમે ઘણા દિવસથી મળ્યા નહીં હો. શું કામ? પાત્ર ફરી ગયું. એવી રીતે સમય, કોઈની સ્મશાન યાત્રામાં ગયા હોય ત્યારે શ્રી ગણેશાય નમઃ એમ ન કરાય. કરાય? યા તો પછી રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. ઓલું ભગવાનનું નામ છે, આ ભગવાનનું નામ છે, પણ એ સમયને ધ્યાનમાં રાખીને નામ બોલવું પડે. અરે કિસી કી શાદી મેં જાઓ, કોઈના લગ્નમાં ગયા હોય તો લગ્નનો વરરાજાનો બાપ તમારું સ્વાગત કરવા માટે ઊભો હોય, તમે એને હાથ મેળાવીને રામ 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 કરો ને. ભગવાનનું જ નામ છે એ કરાય, પણ એને તમે હાથ મિલાવીને એમ કહેતો રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. ઓલું રામનું નામ, આય રામનું નામ, પણ જો ટોન ફરી જાય તો ભાવ ફરી જાય. એ વખતે એને રામ બોલો ભાઈ રામ ન કહેવાય, રામ રામ. देखो एक टोन चेंज हो जाए तो भी भाव बदल जाता है. ये विवेक, ये धर्म समय को देखकर किया जाता है. એટલા માટે સમયને ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. એટલે અહીંયા બોલેલું અસત્ય પણ સત્ય છે. કંસે મીટિંગ બોલાવીને પોતાના સેવકોને કીધું કે મને અત્યારે જ પેલી માયાએ જણાવ્યું છે કે મારો કાળ ક્યાંક જીવે છે. ક્યાં છે? મારે એને ગોતવો છે ને મારે એને મારવો છે. આખી સભા બેઠેલી. મંત્રીઓએ ઊભા થઈને કીધું કે મહારાજ હજી ખાલી માત્ર ને માત્ર 10 દિવસ થયા છે. તમારો કાળ ગમે ત્યાં હશે 10 દિવસથી મોટો નહીં હોય. એટલે એક નિર્ણય કરો, 10 દિવસની અંદર જન્મેલા તમામ બાળકોને મારી નાખીએ, એટલે એની અંદર તમારો કાળ જ્યાં છુપાયેલો હશે એનો વારો પણ આવી જશે. કંસને આ ઉપાય સારો લાગ્યો.
પણ આ કામ કરે કોણ? એટલે પાન બીડું સભામાં ફેરવવામાં આવ્યું. પહેલાંના સમયની અંદર આ સિસ્ટમ હતી કે એ પાન જે ઉપાડીને મોઢામાં મૂકે એનો મતલબ કે આ કામ કરવાની આગેવાની જિમ્મેદારી આ માણસે લીધી. અને એમાં એ પાન બીડું ફરતા ફરતા સભામાં ગયું, ત્યાં પૂતનાએ પાન બીડું ઉપાડ્યું, મોઢામાં મૂકી દીધું અને કંસને કહ્યું કે તારું કામ હું કરીશ. કંસને પણ યોગ્ય લાગ્યું. શા માટે? કે 10 વર્ષનું બાળક ઘરની બહાર ન હોય, મા પાસે હોય, અને એક સ્ત્રીની પાસે બીજી સ્ત્રી આસાનીથી પહોંચી શકે. એટલે આ કામ સ્ત્રીથી સરળતાથી કામ પૂરું થશે. એને સંમતિ આપી કે સારું જા, આ બાજુ પૂતના આજુબાજુના ગામમાં 10 દિવસથી નાના બાળકો જે હોય બધાને પોતાના ખોળામાં લે, સ્તનપાન કરાવે અને સ્તન ઉપર ઝેર ચોપડે. જેવું દૂધ પીવે પૂતના ત્યાંથી નીકળે, થોડી વારની અંદર ઝેરની અસર, ઝેરનો પ્રભાવ બાળક ઉપર એવો થાય કે એ બાળક ત્યાં મૃત્યુને શરણ થાય. આ બાજુ પૂતના મારતી મારતી નીકળે, પણ આ બાજુ કૈલાસમાં ભોલેનાથને એમ થયું કે મારા ઈષ્ટદેવ બાલ ગોપાલ ગોકુળની અંદર માં યશોદાના ખોળામાં રમે છે, મારે દર્શન કરવા તો જવું જોશે. બાળ સ્વરૂપ છે ને એ શિવનું આરાધ્ય સ્વરૂપ છે. જ્યારે જ્યારે ભગવાનનો અવતાર થાય ત્યારે એ બાળ સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે ભોલેનાથ આવે. આજે પણ ઈચ્છા થઈ, પણ હવે વ્યવસ્થા કાંઈ નહીં ને, પોતે નીકળ્યા. આવો તો કથા સાંભળવા દો એને, કોઈ મુમુક્ષુ જ હશે ભાઈ. હે હા, ગમે એ યોનિમાં હોય મુમુક્ષુ, એવું નથી. વૃંદાવનના વૃક્ષોય બધા દેવતાઓ હતા, ગાયો પણ હતી, ये भी कोई मुमुक्षु होगा. ये कथा का एक शब्द भी उसके कान में जाए तो उसका भी कल्याण होगा. ये कथा का प्रभाव है. શિવને એમ થયું કે મારે જવું છે, પણ હવે ઘર સુધી પહોંચવું હોય ને તો યુક્તિ કરવી જરૂરી છે, કંઈક યુક્તિ કરવી પડે. એટલે વિચાર્યો કે ચાલો ને પહેલાં તો ગોકુળની અંદર પ્રવેશ કરીએ, યમુનાના કાંઠે જઈને બેસીએ, કંઈક વ્યવસ્થા થશે. ત્યાં તો સરસ મજાની મોટી જટા, અને બેસી ગયા. એમાં પનિહારી પાણી ભરવા માટે યમુનાના કાંઠે આવે. હવે દરેકના મનની અંદર યશોદાનો લાલો વસેલો છે. હા, અને જ્યારે મહાત્માને જોયા ને ત્યારે એમ થયું ચાલો ના મહાત્માને આપણે પૂછીએ કે જ્યોતિષ બોતિષ કાંઈ જાણતા હોય તો આપણો લાલો મોટો થઈને કેવો થશે એ આપણે પૂછીએ. એટલે તરત જ મહાત્મા પાસે જઈને કીધું કે તમે જ્યોતિષનું જાણો છો? શિવજીને એમ થઈ ગયું કે આ કામ દ્વારા આપણે પહોંચી જશું લાલા સુધી. શિવજી કે થયું, થવાનું, થઈ ગયું, બધું જાણું. બહુ મોટો જ્યોતિષ છું, કૈલાસમાંથી આવું છું, હિમાલયમાંથી. ખોટું નથી બોલતા, બધું જાણે છે. આ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, કૈલાસમાંથી જ આવે છે, ખોટું કાંઈ નથી. પણ આ મુખ્ય ધંધો નથી. તે ગોપી બહુ હોશિયાર, એ કે અત્યારે સાધુ બાવાનું છે ને બહુ નક્કી નહીં. આવડતું ન હોય તો એમ કે અમને આવડે છે. તો કે મહારાજ તમને જોતા આવડતું હોય પેલા મારો હાથ જોવો. તો કે લાય તારો હાથ જોવું, એમાં શું? એ આ હાથ જોઈને કહી દીધું કે તમે 3 બહેનો છો, તારું નામ આ છે. શંકરને તો બધી ખબર પડે. તારું નામ આ છે, તમે આટલી બહેનો છો, તારા આટલા વર્ષથી લગ્ન થયા છે. હે, કાલે પાડોશીમાં જઈને સાસુની બહુ નિંદા કરતી હતી, તો હાથ પાછો ખેંચી લીધો. આ બાવો તો બધું જાણે છે, હવે વધારે દેખાડાય નહીં તો જે દીધી છે એ કહીશી. હાથ આ છે સાચો. મહાત્મા તમે મારે યશોદાને ત્યાં ચાલો. મહાત્મા કે ચાલો. હા, ને શિવજી ઉઠ્યા, ત્યાં ગયા. આંગણાની અંદર કીધું કે તમે અહીંયા ઉભા રહ્યો, હું યશોદાને જઈને પહેલાં જાણ કરું. ઓરડાની અંદર જઈને યશોદાને કહે, યશોદા આજે અમે પાણી ભરવા માટે યમુના કાંઠે ગયા ને, એ કે હિમાલયમાંથી આવેલા બાબા છે હો, અને બહુ સારું જ્યોતિષ જાણે છે. એમ આપણા લાલાનો હાથ એને બતાવીએ ને તો બધી ખબર પડી જાય કે આપણો લાલો મોટો થઈને શું કરશે, કેવો થશે. તો યશોદા કે ઊભી રહે, મને જોવા દે.
એ બાવો કેવો છે. યશોદાએ બહાર આવીને જોયું ને ત્યાં તો શંકર ભગવાનનો વેશ જોયો. અંગ વિભૂત ગલે રૂઢમાલા શેષ નાગ લિપટાયો બાંકો તિલક બાલ ચંદ્ર ઓર નંદ ઘેર અલખ જગાયો. અંગ વિભૂત ગલે રૂઢમાલા શેષ નાગ લિપટાયો. અંગ વિભૂત ગલે રૂઢમાલા શેષ નાગ લિપટાયો. બાકો ચંદ્ર તિલક ભાલ और नंद घर अलख जगायो. नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया. जिसे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम. तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. યશોદાએ આ રૂપ જોયું. ગળામાં હાપ, માથે જટા. ઓલીને કે આને અત્યારે ને અત્યારે ઘરની બારો કાઢ. આને જોવે ને તો મારો લાલો ભડકી જાય, ડરી જાય. આ ન જોઈ તો ઓલી આવીને કે એ મહાત્મા અમારી યશોદા માં ના પાડે છે, તમે જાઓ, અમારા લાલાને જ્યોતિષ નથી જોવું. શંકર ભગવાન કે અહીંયા સુધી આવી ગયો, પાછો ન જાઓ. એ કે તો મને બોલાવ્યો શું કામ? ભાઈરે કરી. યશોદા પાસે આવીને પેલી એમ કહે છે કે માં એક કામ કરીને. શું? આને થોડી દક્ષિણા આપી દે. આ બધા દક્ષિણાના લોભી હોય. દક્ષિણા આપીશ ને એટલે વહી જશે. યશોદા અંદરથી ઉદાર તો હતી જ. સોના ચાંદી મોતીના સાચા થાળ ભરી અને બહાર આવી અને શંકર ભગવાનને કહે આ લ્યો દક્ષિણા. આટલી દક્ષિણા તમને ક્યાંય નહીં મળી હોય, લઈને નીકળો. ત્યારે શંકર ભગવાન એની સામે જોઈને કે મનમાં તું મને ઓળખતી નથી, ચપટી બબૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા. ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया. तेरे लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया. तेरे लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया. नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया. जिसे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. हूँ तारा धन नो लोभी नहीं, मैं इस मोतियों का लालचू नहीं हूँ. अरे एक चपटी बबूत किसी को दे दूं तो खजाना कुबेर का उसके घर में खाली कर दूं, ऐसा दातार हूं. लेकिन लोभी हूं और मुझे कोई बात का लोभ है तो तेरी गोद में जो खेल रहा है वो लाले के दर्शन का लोभ है. मैं नहीं जाऊंगा. यशोदा डांटने लगी उसकी सखी को कि तू भी है ना, ऐसे ऐसे महात्मा को लेके आ जाती है घर, अब ये जाएगा नहीं. तो कह दिया सुनो, आपको जाना है तो दक्षिणा लेकर निकलो, नहीं जाना है तो आपकी मर्जी, मगर हमारा कन्हैया हम घर से बाहर नहीं निकालेंगे. यशोदा तो अंदर चली गई और शिव जी ने भी ठान लिया कि जब तक मुझे मेरे इष्ट देव का दर्शन न हो ये नंद बाबा के आंगन में से बाहर नहीं जाना है. अपना त्रिशूल और डमरू वहीं पे लगा दिया, बैठ गए. आंख बंद करके भगवान से कहा कि देखो मैं कैलाश से आपके आंगन तक आ गया हूं, अब साधक की स्थिति यहां पूरी हो जाती है. सुदामा तो पोरबंदर से द्वारका तक आ सकता है, बाद में तो कृष्ण को ही दौड़ना पड़ेगा. इसलिए हे नाथ, यहां तक तो मैं आ गया, लेकिन हमारे और आपके बीच में आपकी मां दीवार बन के खड़ी है. अब उसे आप संभालो, मैं तो बैठा हूं, दर्शन देने के लिए आपको ही बाहर आना पड़ेगा. सुदामा द्वार तक आ सका, लेकिन फिर सिंहासन से उठकर दौड़कर तो कृष्ण को द्वार तक आना पड़ेगा. शिव जी बैठ गए भगवान का बाल स्वरूप का ध्यान करके.
कन्हैया ने सोचा कि भोलेनाथ आए हैं, माँ समझ नहीं रही है कि कोई साधारण साधु बाबा नहीं है। कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, रोने लगे। माँ उसे समझाए, गोद में झुलाए, सिर पे हाथ घुमाए, लेकिन कन्हैया चुप नहीं होता। जो जानबूझकर रोता है वो कभी चुप नहीं होता है, और जानबूझकर जो सोता है वो कभी उठता नहीं। ब्लैंकेट सिर पे डाल के अंदर जाग रहा है, लेकिन जानबूझकर जो जागता हुआ सोता है वो कभी उठता नहीं है, और जानबूझकर जो रोता है वो कभी चुप मनाने से नहीं होता है। कन्हैया चुप नहीं रह रहा था। अब माँ दुखी हो गई। सखी ने कहा कि माँ, ये महात्मा जो बाहर खड़े हैं ना, शायद वो कुछ अंतर मंत्र भी जानते होंगे। यदि तू कहे तो पूछू, बाद में मुझे मत डांटना। अब माँ का हृदय, माँ ने कहा कि ठीक है पूछ। वो सखी आई, ए बाबा जी, हमारा लाला रो रहा है, आप कुछ अंतर मंत्र जंतर जानते हैं? शिव जी ने सोचा कि ये भी सही, अरे मैं सब कुछ जानता हूं, एक बार आपके कन्हैया को बाहर लाओ, उसके सामने देखते ही आपका कन्हैया चुप न हो जाए तो यहीं मेरी कब्र लगा देना। भरोसा देखो शिव जी का, चुप हो जाएगा। यशोदा से जाकर कहा कि वो तो सब जानता है। अब माँ हाथ में लाला को लेकर आंगन में आई, रो रहा था कन्हैया। शिव जी के सामने देखा, दोनों की चार आंख मिली तो कन्हैया चुप हो गया। भोलेनाथ रोने लगे। अपने इष्ट देव का दर्शन करके भोलेनाथ रोने लगे तो यशोदा को श्रद्धा आई कि देखो महात्मा कितना बढ़िया है, हमारे लाला का रुदन उसने अपने आप पर ले लिया। चुप हो गया लाला, जो मनाने से नहीं मानता था। अच्छा चलो मैं घर में जाती हूं। तब शिव जी ने कहा कि मां, तेरे लाला की ओर मैंने देखा तो रोना बंद हो गया। एक बार तेरा लाला मेरी गोद में दे दे, जिंदगी भर नहीं रोएगा। और मां का हृदय था, लाला को उठा के भोलेनाथ की गोद में दिया। अब भोलेनाथ की गोद में जब अपने इष्ट देव आए तो खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं। समाधि लग गई भोलेनाथ को। लेकिन वही समय पर भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग सोचने लगे कि क्षीर सागर के अंदर तो हम उसके क्षीर पर छत्र करके रहते हैं, पीछे से चरण स्पर्श का कभी मौका नहीं मिलता, आज बढ़िया मौका है। गले में से एक आंटी निकाल के थोड़े नीचे आए। भगवान के सांप, भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे ऊपर पलने में बालक झूलता है तो ऊपर उसकी माँ खिलौना टांगती है ना, पलने में पारणियाમાં જેમ ઘૂઘરો ટીંગાતો હોય ને, છોકરું પછી હૂતું હૂતું રમે, એમ કનૈયો પેલા સાપની ફેણ સાથે રમે છે, તાપલિયું મારે। યશોદાની નજર ગઈ, ચીસ પડી ગઈ, એ બાબા આ તમારા હાપ બધા આઘા કરો। ત્યારે ભગવાને આંખ ખોલીને એમ કીધું કે માં, આને કોઈનો ડર નહીં લાગે, આ તો નાગ નથૈયો થવાનો છે। આ નાનકડો નાગ આને શું ડરાવે? એ હમણાં મારી સખી એમ કહેતી હતી કે તમે જ્યોતિષી છો? હા માં, તો અમારા લાલાનું જોવો ને, જોઈ દઉં। અને બામાં હાથમાં લીધો ભોલેનાથે અને મૈંડા કહેવા, હો અરે માં આની તો આખા જગમાં કીર્તિ ગવાશે, અરે આ તો આખી દુનિયાનો આખા જગતનો ગુરુ થશે। કૃષ્ણ મંદે જગત ગુરુ અનેક પ્રકારે તમારી રક્ષા કરશે, અનેક કષ્ટોથી તમને ઉગારશે, બધાયના દિલમાં વસી જશે, બહુ વાલો થશે, આ બહુ જ્ઞાની થશે, બહુ વિદ્વાન થશે। એ માહિતમાં એ બધું રહેવા દ્યો, લગ્ન કેદી થાય છે? દરેક માને આ ઉતાવળો, પછી એમ થાય કે ઉતાવળ થઈ ગઈ। એ તમે જોવો ને, ત્યાં આમ હાથમાં હાથ લીધો ને, ભોલે બાબા મૈંડા ગણતરી કરવા। આ આંકડો બહુ મોટો આવે છે,
હા, આંકડો બહુ મોટો આવે છે. 2-3 વાર ગણતરી કરે, ગણિતમાં ક્યાંય ફેર નથી ને. પછી નક્કી થઈ ગયું કે આ 16,108 છે આની. હજી બાબા કંઈક બોલવા જાય ત્યાં કનૈયાએ દાઢી ખેંચી. ઈ નો બતાવી દેતા માને ખબર પડી જાય છે કે 16,108 ની હાહુત આવવાનું છે. હા, ઈ રેવા દ્યો. અને ભગવાનનો આદેશ જાણે સમજી ગયા. કીધું કે માં, હજી તમારો લાલો નાનો છે ને, હજી કન્યા રેખા જ નથી ફૂટી. કન્યાની રેખા જ નથી ફૂટી. હું ફરીને જ્યારે આવીશ ને ત્યારે જોઈ દઈશ. અત્યારે આટલું રાખો. પણ જોવાનું છે હો. આખું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર ખોટું નથી. પરફેક્ટ જોનારો હોય ને તો. થોડું ઘણું તો મને આવડે છે, પણ આપણે કોઈનું જોતા નથી. એ તમને કહી દઉં, પાછા ઉતારે આવતા નહીં તમે. પણ આમ સંતોના સહવાસમાં હોય, સાધુ સંતોના, એટલે આમ પોતપોતાના જ્ઞાનની આપણે થતી હોય. થોડુંક જાણું છું. મેં કન્યા રેખા તો ખાસ જાણી રાખી છે. અહીંયા હોય જો, એ બહુ દેખાડવી નથી. એના લગ્ન ક્યારે થાય છે, કેટલું લાંબુ હાલશે, કેટલી કન્યા થશે, કેટલા લગ્ન થશે, એ બધું આમાં ચોખ્ખું દીવા જેવું દેખાય. એવું બધું જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં છે. પણ આમ તમારે સાધારણ રીતે જ્યોતિષ થઈ જવું હોય ને તો ગમે એને કહી દેવાનું કે હું તને કહી દઉં છું, જ્યાં સુધી તું જીવેશ ત્યાં સુધી મરવાનો નથી. ક્યારેય ખોટું ન પડે. હા, પરણીશ નહીં ત્યાં સુધી વાંઢો રહીશ. ક્યારેય ખોટું ન પડે. માના હાથમાં આપીને મા જેવા જવા જાય ને ત્યાં શિવજી કે એકવાર ઉભા રહો, મારે પ્રદક્ષિણા કરવી છે. ત્યાં તો પંચબેર પરિક્રમા કરકે શૃંગી નાદ બજાયો, સુરદાસ બલિહારી કનૈયા જુગ જુગ જીવો તેરો જાયો. આવા આશીર્વાદ દીધા કે જુગ જુગ તારો લાલો જીવે. 5 પ્રદક્ષિણાઓ કરી. ભોલેનાથ ત્યાંથી વિદાય થયા, ગયા. યશોદા તેરો જુગ ચિર જીવે લાલ કનૈયા, ચિર જીવે લાલ કનૈયા, ઓ ચિર જીવે લાલ કનૈયા. યશોદા તેરો હો મૈયા તેરો ચિર જીવે લાલ કનૈયા. લાંબી ઉંમર. શિવજી કૈલાસમાં ગયા અને આ બાજુ ઘણા સમયથી ઉત્સવની અંદર વ્યસ્ત હતા. એટલે આખા ગામનો કર કંસને દેવાનો પોતાની પાસે જ પડેલો. એટલે નંદ બાબાને એમ થયું કે થોડા ગોવાળિયાઓને ગોકુળની રક્ષાનું કામ સોંપી અને કંસનો કર આપતો આવું. નંદ બાબા મથુરાની અંદર આવ્યા, કંસને મળ્યા. કંસને કીધું કે મારે ત્યાં મોટી ઉંમરે દીકરાનો જન્મ થયો છે, એટલે આ કર દેવામાં થોડું મોડું થઈ ગયું. પણ આ કર અને આ દીકરો અમારે ત્યાં આટલી ઉંમરે અમને સુખ દેવા માટે આવ્યો. આ એના પેંડા. તે કંસે પેંડા ખાધા, પણ કંસને પેંડા કડવા લાગ્યા. ગામડાની અંદર તો કોઈને વીંછી કર્યો છે, સાપ કર્યો છે, એ ચેક કરવા માટે લીમડાના પાન ખવડાવે. એના ઉપર ખબર પડી જાય કે આને બીજું જીવજંતુ કર્યું છે કે ઝેરી જીવજંતુ કર્યું છે. આવી પ્રાથમિક ચકાસવાની બધી રીતો હતી ગામડાની. પણ દુશ્મનનો ભેળો ખાધો ત્યાં તો કંસને કડવો લાગ્યો. પછી મળવા માટે ગયા પોતાના મિત્રને વસુદેવજીને. વસુદેવજીને પહેલાં આશ્વાસન આપીને એમ કીધું કે મેં સાંભળ્યું છે કે આ પાપી કંસે તમારા દીકરાઓને મારી નાખ્યા, અને છેલ્લે એક પુત્રી હતી તો એને પણ એને મારી નાખી. વસુદેવ કહે કે ભગવાનની ઈચ્છાથી જે થયું તે, પણ તમારે ત્યાં તો આનંદ મંગલ છે ને, તમારે ત્યાં આ ઉંમરે લાલાનો જન્મ થયો, હા આ લો મીઠાઈ ખાઓ. વસુદેવ કહે છે કે આ સમયે તમારે ગામ છોડીને ક્યાંય બહાર ન જવાય, ગોકુળ ઉપર બહુ આપત્તિ આવશે એવું મને લાગે છે, તમે જટ ગોકુળમાં જાઓ. આવી ગયા ગોકુળમાં. પેલી બાજુ પૂતના ફરતી 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 ફરતી
બાળ હત્યા કરતી કરતી ગોકુળ ગામની અંદર આવી. અહીંયા તો એમ લખે છે કે સુંદરીનું રૂપ લઈને આવી, સુંદર મજાનું રૂપ લઈ, જાણે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી આવ્યા હોય ને એવું લાગતું હતું. જેવા ગોકુળ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો તો ગામના પાદરની અંદર ઓટલા ઉપર બેઠેલા મોટા મોટા ગોવાળિયાઓ એવી વાતો કરતા હતા કે નંદ બાબાને અહીંયા જે લાલો, આહા આવો છોકરો તો આપણે ક્યારેય નથી જોયો, જોતાની સાથે મન મોહી લે. જેવી પૂતના આગળ ગઈ ત્યાં ગલીઓમાં રમતા બાળકો એમ કહે કે થોડાક સમયમાં યશોદાનો લાલો મોટો થશે, પછી આપણે સાથે રમીશું, સાથે જમીશું, સાથે ગાયો ચરાવીશું. ત્યાંથી આગળ ગયા તો ગામના કૂવા પાસે બહેનો પાણી ભરતા ભરતા વાતો કરતા હતા કે યશોદા કેટલી ભાગ્યશાળી છે, કેવો કાળો છે પણ કામણ ગાણો છે, એવો લાલો એને ત્યાં. સવારથી સાંજ સુધી મને એમ થાય છે કે એના લાલાને રમાયડા કરું. પેલી પૂતના વિચાર કરે છે કે આ બધાયના મુખે યશોદાના લાલાની વાત સંભળાય છે, એ વિશિષ્ટ લાગે છે, પહેલાં મારે એના ઘરે જવું છે. પેલી ગોપીઓને પૂછે કે આ નંદ બાબાનું ઘર કયું છે? બધાએ કીધું કે કોઈક 12 ગામની લાગે છે. નંદ બાબાના ઘરની ખબર નથી. સામે યમલા અર્જુનના જે 2 વૃક્ષ ઊભા છે ને એ નંદાલય છે, જા. બધા વિચાર કરે છે કે આવી રળિયામણી સ્ત્રી આપણા ગામમાં પહેલી વાર આવી છે, કોણ હશે? જે હોય તે. યશોદાને ત્યાં તો લાલાનો જન્મ થયો પછી બધા બહુ દર્શન કરવા, મળવા, વધાઈ દેવા માટે આવે છે. પૂતના પહોંચી નંદાલયે. યશોદા માના ખોળાની અંદર લાલો રમે છે ત્યારે બારણા પાસે ઊભી રહીને પૂતના એમ કહે છે કે માં અંદર આવું. અને જ્યારે નખથી શિખા સુધી પૂતનાને જોઈ ત્યારે યશોદાને થયું કે મોટા ઘરની વહુ લાગે છે, કેવી બની ઠણીને આવી છે. એ આવું આવું. શું આવી છો? બસ તારા લાલાના દર્શન કરવા આવી છો. એમ? બેસ. અમારે મોટી ઉંમરે ભગવાનની કૃપા થઈ. યશોદા કે મારી ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય તો મીઠું મોઢું કર્યા વગર ન જવો જોઈએ. એક કામ કર, થોડી વાર બેસજે, હું તારા માટે કંઈક લેતી આવું. લાલાને લઈને જેવી માં ઊભી થઈ ત્યાં પેલી પૂતના બોલી કે માં તું મીઠાઈ લઈને આવ્યું ત્યાં સુધી તારા લાલાને રમાડું. સારું લે રમાડ. એ લાલાને પૂતનાની ગોદમાં દઈને માં જેવા રસોડામાં ગયા અને ખોળો જ્યારે બદલી ગયો ને એટલે તરત જ કનૈયાએ પોતાની આંખો બંધ કરી દીધી. કારણ કે માં આને ઓળખતી નથી પણ હું તો આને સારી રીતે ઓળખું છું. ભગવાને આંખો બંધ કરી દીધી કે આ પેલા કોળીએ જ માખી આવી. કેટલાયને મારવાના છે પણ મુહૂર્ત આ સ્ત્રીથી કરવાનું એમ. બોણી બગડી ગઈ પણ હવે આવી છે એટલે છૂટકો નથી. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.